Okay, let's start our class. Chapter 7, Lecture 2. It is our final chapter of your course, right? Look here, after completion of this lecture, students will be able to এখানে কোনো কিছু নাই। তো আমরা লাস্টের দিকে দেখার চেষ্টা করব কি কি আমরা শিখছি। So first content is rate of change and the derivative. Actually, this lecture must be before our previous lecture, but for our certain constraint, we would like to start with the second lecture and skip this one. Today we will follow the lecture 1. Actually, it is the one lecture of this chapter, rate of change and the derivative. The rate of change of any variable y in response to a change in another variable x are presented by a function. That is, dependent variable is a function of independent variable. The change of y will be depend on the change in the value of x or exogenous variable, right? Y হচ্ছে independent endogenous variable. So for simplicity, our analysis is restricted to only a single parameter or exogenous variable in the model. You know, if we include more than 1 or 2 or 3 variables, if we include 5 variables, then our analysis will be so hard than our present context if we take it with a single parameter or single exogenous variable. Just this is an equation, and we would like to skip this equation and go for the second one, the difference quotient. Look here, the difference quotient. Difference mean কি? পার্থক্য, তাই না? জি স্যার। মাইনাস ইকোনমিক্স এ বা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে কিন্তু মাইনাস। সো খেয়াল রাখো, ডিফারেন্স মিন্স এখানে মাইনাস মিন করা হচ্ছে, আর কোশেন্ট মিন্স হোয়াট ডু মিন বাই কোশেন্ট? সহগ স্যার। কোফিশিয়েন্ট মিন্স কোশেন্ট, ইটস এ কোশেন্ট, পার্ট, ভাগ, তাই না? জি স্যার। ডিভাইডেশন। তাহলে আমাদের একটা হচ্ছে মাইনাস, একটা হচ্ছে ডিভাইডেশন. Since the notion of change figures prominently, look here, change figures prominently in the present context, a special symbol is needed to represent it. Actually, we would like to present the del, the notation del for this change. We would use the notation del in our next and further context of mathematical economics to represent the term change. When the variable x changes from the value x0 to a new value x1, that is a shift from x0 to x1, so there will be a change, right? The change is measured by the difference x1 minus x0. বলা হচ্ছে যে আমাদের x0 থেকে x1 এ চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? তাহলে আমাদের চেঞ্জটা আমরা কিভাবে মেজার করব? নেক্সট ওয়ান থেকে প্রিভিয়াস ওয়ান যদি আমরা মাইনাস করি, তাহলে আমরা সেটাকে বলছি, আমরা যদি নেক্সট ওয়ান থেকে প্রিভিয়াস ওয়ান থেকে মাইনাস করি, দেন সেটা হবে আমাদের ডিফারেন্স. হেন্স ইউজিং দ্য সিম্বল ডেল, দ্য গ্রিক ক্যাপিটাল লেটার ডেলটা অ্যাকচুয়ালি সংক্ষেপে ডেল বলা হয়, ফর ডিফারেন্স। অর্থাৎ আমরা এই যে ডিফারেন্সটা ফাইন্ড আউট করছি, সেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি নোট দিয়ে কি দিয়ে চিহ্নিত করছি? ডেল দিয়ে, চেঞ্জ. To denote the change, we write del x equal to x1 minus x0. অর্থাৎ আমরা এই যে একটা এক্সপ্রেশন আছে, সেই এক্সপ্রেশনটাকে সিঙ্গেল একটা টার্ম দিয়ে ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে del x. Also needed is a way of denoting the value of the function of x at various values of x. অর্থাৎ আমরা x এর সেভারাল ভ্যালুর কথা বলছি, মোর দ্যান 1 2 3 ভ্যারিয়েবলের কথা বলছি, ভ্যালুস এর কথা বলছি. সো x এর যত সংখ্যক ভ্যালু গ্রহণ করতে পারে সেই ভ্যারিয়াস ভ্যালুসকে আমরা কি দ্বারা? i দ্বারা নোটেট করি, তাই না? যে ফাংশন অফ xi, i ইকুয়াল টু 1 2 3 ডট ডট n, n সংখ্যক. সো আমরা ভ্যারিয়াস ভ্যালুস অফ x কে আসলে xi দ্বারা ইন্ডিকেট করছি, অর্থাৎ i মিন্স ডিফারেন্ট ভ্যালুস অফ x.
to represent the value of function of x when x equal to xi. Thus, for function of x 5 plus x square, we have function of 0. That means x এর value যদি আমরা 0 বসাই, if we substitute the value of x to 0, then our function will turn to only 5 because 5 plus 0 square equal to 5. And similarly, function of 2, that means x, if we substitute the value of x to 2, 5 plus 2 square equal to 9 etc. So x এর যে বিভিন্ন ভ্যালু আমরা সাবস্টিটিউট করব সেটার উপর ডিপেন্ড করছে আমার অ্যাকচুয়ালি ফাংশনটার ভ্যালু। সো আমরা ফাংশন x এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য আমরা xi দ্বারা ইন্ডিকেট করছি। সো এখানে দুইটা জিনিস শিখছি আমরা। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কিভাবে আমরা একটা ডিফারেন্স কে সিঙ্গেল একটা টার্মে নিয়ে আসতে পারি। হিয়ার ইজ del x, এন্ড আমরা ফাংশন অফ x এ অর্থাৎ x এর আমরা বিভিন্ন ভ্যালু যদি লিখতে চাই তাহলে x1 x2 ডট ডট x n এভাবে লিখবো নাকি xi দিয়ে সংক্ষেপে লিখে ফেলতে পারি। আমরা সংক্ষেপে xi দিয়ে লিখে ফেলতে পারি। দেন when x changes from an initial value x naught to a new value x naught plus del x, the value of the function y is equal to function of x changes from function of x naught to function of x naught plus del x. Actually আমরা যখন del x চিন্তা করছি তখন চেঞ্জিং যে অ্যামাউন্ট আর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আমার আছে। সো আমার ফার্স্ট যে ফাংশনটা ছিল সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ফাংশন অফ 3, x নট এর ভ্যালু আমরা ধরে নিচ্ছি 3, কারণ এখন x এর ভ্যালু 3 থেকে যদি 7 এ শিফট করে তাহলে আমার del x কত? 4, রাইট। সো আমার ফাংশন অফ x নট প্লাস del x, এটা যখন তাহলে আমার হবে কত? 3 প্লাস 4 অ্যাকচুয়ালি 7, অর্থাৎ আমার টোটাল ফাংশনটা 3 থেকে 7 এ শিফট করছে। The change in y per unit change in x can be represented by the difference quotient. অর্থাৎ আমরা এখন আমাদের যে টার্মটা ছিল বা আমাদের যে অবজেক্টিভটা ছিল জানার সেটা আমরা চলে এসেছি। The change in y per unit change in x. সো আমরা y এর যে পরিবর্তন কিসের সাপেক্ষে? x এর সাপেক্ষে। অর্থাৎ x এর 1 ইউনিট চেঞ্জ হলে y এর কতটুকু চেঞ্জ হবে বলা হচ্ছে পার ইউনিট চেঞ্জ ইন x, রাইট? সো x এর 1 একক যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমার y এর কত একক চেঞ্জ হবে সেটা আমাদের ডিফারেন্স কোশ্চেন্টের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি। সো আমরা যদি দেখো এখন ফর্মালাইজড ওয়েতে দেখি del y by del x অর্থাৎ চেঞ্জ ইন y পার ইউনিট চেঞ্জ অফ x ইকুয়াল টু ফাংশন অফ x naught প্লাস del x মাইনাস ফাংশন অফ x naught। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা দেখো এই যে x naught প্লাস del x লিখছি, আমরা চেঞ্জটা দেখিয়েছিলাম কি ফাংশন অফ del x ইকুয়াল টু x1 মাইনাস x naught। তাহলে আমরা যদি এই del x প্লাস x naught ইকুয়াল টু x1 লিখি কোনো প্রবলেম আছে? নাই। জাস্ট আমরা মাইনাস যে টার্মটা আছে x naught এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসতে পারি। সো x1 অর্থাৎ আমরা দেখি x naught থেকে x1 এ চেঞ্জ হচ্ছে। সেটাকে আমরা কি করতে পারি? del x প্লাস x naught লিখতে পারি। তো সেটাই দেখো এখানে লেখা আছে x naught প্লাস del x অর্থাৎ আমাদের যে চেঞ্জ হয়ে যেখানে গেল যে ভ্যালুটা পেয়েছি মাইনাস ফাংশন অফ x naught ইনিশিয়াল ফাংশন ডিভাইডেড বাই del x। সো উপরের এই যে নিউমারেটরটা আছে এই নিউমারেটরটুকু আমার মিন করছে চেঞ্জ ইন y বা চেঞ্জ ইন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর চেঞ্জ ইন endogenous variable due to a per unit change in x, the denominator. অর্থাৎ নিউমারেটরটা আমার এখানে ইন্ডিকেট করছে চেঞ্জ ইন y আর ডিনোমিনেটরটা ইন্ডিকেট করছে আমার চেঞ্জ ইন x। সো ডিফারেন্স কোশ্চেন্টের কাজ কি বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই। দিস কোশ্চেন্ট, সো ডিফারেন্স কোশ্চেন্ট অ্যাকচুয়ালি কেন বলা হচ্ছে যে আমার x এর যে ভ্যালুগুলো আছে বা x এর আমার যে ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমি কি করব? ডিফারেন্স নির্ণয় করব, রাইট? এবং সেটাকে আমরা কি করব? আবার চেঞ্জ ইন x দ্বারা ভাগ করব। সো আমরা এখানে দুইটা কেস ধরছি, একটা হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস করা হচ্ছে, একটা হচ্ছে কোশ্চেন্ট করা হচ্ছে বা ভাগ করা হচ্ছে। সো এইজন্য এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্স কোশ্চেন্ট। কোশ্চেন্ট আর কোফিশিয়েন্ট খেয়াল করবা। দিস কোশ্চেন্ট which measures the average rate of change of y can be calculated if we know the initial value of x or x naught and the magnitude of change in
x or del x, that is del y। আসলে আমি এত সময় যা বলেছি সেটাই। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি। এক্সাম্পল 14 চিয়াং এর বই থেকে এটা করানো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল 14 কিন্তু মিলবে না, হ্যাঁ, এটা আমি আমার মতো চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজিয়েছি। তোমরা এই লিমিট ফাংশনের চ্যাপ্টারে গেলে এটা দেখতে পারবে। চ্যাপ্টার 6 মেবি। Given y is equal to function of x equal to 3x square minus 4, অর্থাৎ y equal to 3x square minus 4, এখানে we can write if we দেখো আমরা বলছি যে ইনিশিয়াল ফাংশন, যেটা আমরা এটা মিন করতে যাচ্ছি এটা ইনিশিয়াল ফাংশন, হ্যাঁ, x কে আমরা x নট লিখতে যাচ্ছি ইনিশিয়াল বোঝানোর জন্য। সো আমরা ফাংশনটাকে জাস্ট একটু ট্রান্সফর্ম করলাম, 3x স্কয়ার আছে 3x নট স্কয়ার, অ্যাকচুয়ালি x নট মিন্স x এর ইনিশিয়াল ভ্যালু। সো আমরা আরেকটা দেখতে যাচ্ছি, একই ফাংশন চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে, একই ফাংশন চেঞ্জ হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আমরা দিতে যাচ্ছি x নট প্লাস ডেল x, দ্যাট ইজ x এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যতটুকু হবে। সো এখানে x এর পরিবর্তে ঠিকই আমরা সে আবার চেঞ্জটা বসিয়েছি 3x নট প্লাস ডেল x স্কয়ার মাইনাস 4। therefore the difference quotient is, দেখো কি হবে, আমার প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে এই পর্যন্ত, সরি আমার দ্বিতীয় ফাংশনটা হচ্ছে 3x নট প্লাস ডেল x হোল স্কয়ার মাইনাস 4, অর্থাৎ এই মাইনাস 4 এর আগ পর্যন্ত, এই মাইনাস 4 পর্যন্ত হচ্ছে আমার সেকেন্ড ফাংশন। খেয়াল করো 3 আর এখানে মাইনাস 4 এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার সেকেন্ড ফাংশন, অর্থাৎ চেঞ্জ ইন x। আর আমার চেঞ্জ ইন x প্লাস ইনিশিয়াল ফাংশন, মাইনাস হচ্ছে কি আমার ইনিশিয়াল ফাংশন, জাস্ট এই ইনিশিয়াল ফাংশনটা এইটুকু। সো আমি এখন যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি করতে হবে, এখানে আমাকে এই ক্যালকুলেশনটা এখানে আমি ইচ্ছা করে করি নাই, বইতেও করা নাই। তোমরা জাস্ট এখানে এ করবা x নট প্লাস ডেল x, এটাকে হোল স্কয়ার সূত্র ফেলবা, a প্লাস b হোল স্কয়ারের ফর্মুলা ফেলবা, ফেলে মাল্টিপ্লাই করবা, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, করার পরে কিছুটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, কিছুটা কাটা কেটে যাবে, যেমন 3 ডেল x স্কয়ার এটা কেটে যাবে দেখবা, হ্যাঁ সরি এটা কাটবে না, 4 আর এই 4 কেটে যাবে, ঠিক আছে, এমন কয়েকটা টার্ম কেটে যাবে। এই যে 3x নট স্কয়ার, এখানে এই 3x নট স্কয়ার হবে, যে প্লাস টার্ম আছে, এখানে দেখো 3x স্কয়ার নট মাইনাস টার্ম আছে, সো এইটা কেটে যাবে। সো কাটাকাটি করার পর তোমার অ্যাকচুয়ালি থাকবে হচ্ছে এইটা। দেন আমরা ফাইনাল যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে 6x নট প্লাস 3 ডেল x, অর্থাৎ আমাদের যে ডিফারেন্স কোশেন্টটা ছিল সেটার ভ্যালু আমরা পাচ্ছি এই ইকুয়েশনে, which can be evaluated if we, আচ্ছা তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারবে এটা? আমি আশা করছি তোমরা অবশ্যই পারবে, সবাই পারবে, a প্লাস b হোল স্কয়ার সূত্র ফেললে হয়ে যাবে, আর কোনো কিছু কঠিন কিছু নাই। which can be evaluated if we are given x নট and del x, আমরা যদি এখন তাহলে দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে এখানে দেখো, x নট আর del x, অর্থাৎ x ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ x and the changing time of del x. So let x not equal to 3 and x del x equal to 4, then the average rate of change of y is 6 into x not এর ভ্যালু আমরা, আচ্ছা এখানে ভুল হয়েছে, এটা 0 না, এটা হবে ব্র্যাকেট, হ্যাঁ 0 কে শিফট করে ব্র্যাকেট আনতে হয়, সো এটা মিস্টেক হয়েছে। 6 into 3 plus 3 into 4 হবে, I repeat 6 into 3 plus 3 into 4 equal to 30. So this means that on the average as x changes from 3 to 7, অর্থাৎ x কি হচ্ছে 3 থেকে 7 এ যাচ্ছে, ইনিশিয়াল ভ্যালু x এর 3 আর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে 4, মানে 4 অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 7 এ। সো আমরা এই যদি ভ্যালুটা বসাই তাহলে আমার এই ডিফারেন্স কোশেন্টের ভ্যালু আসে হচ্ছে 30। ওকে, the change in y is 30 units per unit change in x, তাহলে আমার y এটা কি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ অফ y del y, তাই না, del y আসছে। সো এটা কি del y কিসের সাপেক্ষে আসছে, যদি পার ইউনিট চেঞ্জ ইন x হয়, বা x যদি 1 ইউনিট চেঞ্জ হয় তাহলে আমার ডেলটা কত চেঞ্জ হবে। বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। বিশাল ব্যাপার, টার্মগুলো কিন্তু কঠিন আছে, তোমরা সবাই যে বুঝতে পারছো এটা তো ভেবে একটু অবাক লাগছে। ওকে, ক্লাস তো যদি মনোযোগ সহকারে দিতে পারো তাহলে তো বোঝার কথা।
আচ্ছা, ডেরিভেটিভ অলরেডি আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি পড়ে ফেলেছি। আমরা গত ক্লাসে যখন ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স এন্ড ডি ওয়াই বাই ডি এক্স দেখেছিলাম, তখনই আমরা অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়টা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছি। হ্যাঁ, সো নেক্সট এখানে একটু খেয়াল রেখো, 6x নট প্লাস 3 del x, এটা একটু খেয়াল রেখো। Frequently, we are interested in the rate of change of y when del x is very small. In such a case, it is possible to obtain an approximation of del y by del x by dropping all the terms in the difference quotient involving the expression del x in equation 4. Equation 4 means এটা, হ্যাঁ। For instance, if del x is very small, we may simply take the term 6x naught on the right as an approximation of del y by del x. অর্থাৎ দেখো, আমরা বলতে যাচ্ছি যে এই del x এটা যদি খুবই স্মল হয় বা নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট হয়, তাহলে আমরা বা যদি জিরোর কাছাকাছি চলে যায়, যদি অ্যাপ্রোচেস টু জিরো, যদি মনে করো এখানে del x ইকুয়াল টু জিরো না, অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো, ঠিক আছে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো মিন্স 0.0001। সো 0.0001 এর সাথে তুমি যদি 3 মাল্টিপ্লাই করো তাহলে কত আসবে? ওকে, আমি ক্যালকুলেটর অন করে দেখি। তোমরা এই ক্যালকুলেটর দেখতে পাচ্ছ? আমি ক্যালকুলেটর অন করেছি, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? না স্যার। না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, দেখার দরকার নাই, আমি মাল্টিপ্লাই করে তোমাকে রেজাল্ট জানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। 0.0001 কে আমি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমার 0.0003 আসে। সো আমার পয়েন্ট এর পরে 3টা জিরো, তারপর একটা 3, মানে এটা ফাইন্ডিংসটা। সো এমনটা যদি হয়, তাহলে 6 এর যে ভ্যালুটা আমার পাবো সেটার সাথে আমি এখানে মনে করো যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটার সাথে আমি 0.0003 প্লাস করছি। অ্যাকচুয়ালি আমার এটা কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্সটা আসছে না, রাইট? সেজন্য দেখো আমরা বলা হচ্ছে যে if del x is very small, if change in x is very small, we may simply take the term 6x naught, অর্থাৎ আমরা পরবর্তী যে টার্মটা আছে সেটাকে একেবারে ইগনোর করতে পারি। দ্যাট ইজ ওই যে 0.0003 on the right, সো আমরা এটাকে ইগনোর করতে পারি as an approximation of del y by del x। সো আমরা বলতে পারি যে ফার্স্ট যে টার্মটা আছে 6x naught, এটা অ্যাকচুয়ালি এটার অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু। দেখো বলা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন, মানে অলমোস্ট, সেটা বলা হচ্ছে না যে কিন্তু ডেফিনেটলি del y by del x, বলা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশন। The smaller the value of del x, of course, the closer is the approximation to the value of del y by del x, অর্থাৎ del x এর ভ্যালু যত ছোট হবে তত আমাদের এই চেঞ্জ অফ del y by del x টা অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবে বা অ্যাপ্রক্সিমেশনের দিকে যাবে। অ্যাপ্রক্সিমেট বলতে একটা ট্রু ভ্যালু। আমরা যেটা বলছি যে মনে করো 6.0003 এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু। সো আমরা যদি এখানে 6 নেই, পয়েন্টের পরে 3টা জিরো, তারপর 3, সো এটাকে আমরা জাস্ট ইগনোর করছি, দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো জাস্ট আমরা 6 কে নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমাদের বিষয়। সো আমরা যদি এই ধরনের কেস আছে del x ভেরি নেগলিজিবল, দেন আমরা কি করতে পারি, ডিফারেন্স কোশ্চেন্টের এই ফার্স্ট যে টার্মটা থাকে বা 6x naught, এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি, বাকি টার্মটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার মুখ্য আলোচনা। এখন আমরা গত ক্লাসে লিমিট দিয়ে লিখেছিলাম, যে লিমিট লিখেছিলাম কি মনে আছে? dy by dx। মেবি লিমিট লিখেছিলাম dy by dx মিন করার সময়। ওকে, আমরা সেটা আজকে আবার একটু ট্রাই করে দেখি। as del x approaches 0, অর্থাৎ চেঞ্জ ইন x যখন জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে, meaning that it gets closer and closer to but never actually reaches 0. approaches 0 আমরা যেটা বলছি, but tends to 0 means জিরোর কাছাকাছি বাট কখনোই জিরো নয়, ঠিক আছে? জিরো একেবারে নয়, বাট জিরোর কাছাকাছি। then 6x naught plus 3 del x will approach the value 6x naught। এত সময় আমরা এটা অলরেডি বলেছি। and by the same token del y by del x will approach 6x naught also. Symbolically, this fact is expressed either by the statement del y by del x 6x naught, অর্থাৎ del y by del x approaches
এই চিহ্নটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচেস বা টেন্ডস টু, অর্থাৎ ওইটার দিকে যাওয়া। অ্যাপ্রোচেস টু কি 6x নট বা টেন্ডস টু 6x নট অ্যাজ ডেল এক্স বা চেঞ্জ ইন এক্স টেন্ডস টু 0। অর্থাৎ আমরা বলছি এই ডেল এক্স এর ভ্যালুটা যদি 0-র কাছাকাছি চলে যায় বা 0-র মতো হয়ে যায়, দেন আমরা এই টার্মটাকে অ্যাকচুয়ালি কি মিন করব 6x নট। or by the equation limit del x approaches but tends to 0 del y by del x limit of, দেখো এখানে একই অবস্থা যে del x tends to 0। এখন আমরা এই যে আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল অ্যাকচুয়ালি del y by del x ইকুয়ালটা আমরা কি পেয়েছিলাম, খেয়াল করো এই যে এখানে del y by del x আমরা পেয়েছিলাম 6x নট প্লাস 3 del x। সো দেখো আমরা সেটাই মিন করছি, যদি del x tends to 0 then আমার del y by del x, that is এই del y by del x যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে 6x নট প্লাস 3 del x tends to 6x নট। ইকুয়েশন নাম্বার 5। লিমিটের বিষয়টা তোমরা এখন একটু এখনো বুঝতে পারছো না যে লিমিট জিনিসটা কি, রাইট? লিমিট জানো, লিমিট বোঝো কে কে? মানে লিমিট সম্পর্কে আইডিয়া আছে বা আগে কখনো পড়েছো লিমিট, লিমিটের এই ফাংশন গুলা সেগুলো কেউ পড়েছো এর আগে? জি স্যার, সায়েন্সে তো ছিল এগুলা ইন্টারমিডিয়েটে। তুমি তো একা সায়েন্স থেকে আসোনি, বাকিরাও এসেছে, তাদের কি খবর? এগুলো করেছি স্যার। জি স্যার, করেছি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে তো তোমাদের জন্য বোঝা সহজ। ঠিক আছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা মিন করছি কি যে লিমিট বলতে আমরা যেটা মিন করছি আমরা নেক্সট সেকশনে একটু ডিটেইলস আলোচনা করব। জাস্ট আমরা এখানে মিন করতে যাচ্ছি, এখানে দেখো চেঞ্জ ইন এক্স যখন 0-র কাছাকাছি বা 0-র কাছাকাছি মিন্স কি, তখন আমার এই টার্মটা 3 এর সাথে যদি আমি ওরকম 0.0001 যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট আসে 0.0003। সেটার সাথে আমি এটা সাম করলে অ্যাকচুয়ালি আমার 6x নট আসে, তাই না? প্লাস 0.0003 এটা আমরা ইগনোর করছি। সো বলা হচ্ছে as change in x tends to 0 our del y by del x is 6x not। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাপ্রক্সিমেশন বা লিমিটের যে ফাংশনটা সেটা। দেখো where the symbol limit change in x tends to 0 is read as the limit of, এখানে limit of বলতে change in y as del x approaches 0 if as del x tends to 0 the limit of the difference quotient del y by del x indeed exists, that limit is called the derivative of the function of x। অর্থাৎ আমরা গত ক্লাসে যখন বলেছিলাম যখন হচ্ছে আমরা d কখন ব্যবহার করি যখন x এর ভ্যালু খুবই স্মল, রাইট? সো আমরা সেটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে মিন করার চেষ্টা করেছি। the letter d is the counterpart of the Greek delta and dy by dx differs from del y by del x chiefly in that the former is the limit of the letter, হ্যাঁ, the former is the limit of the letter। তো আমরা এটাকে কি করছি যে dy by del x এটা অ্যাকচুয়ালি এটার একটা লিমিটেড কেস as del x approaches 0। সো আমরা যখন চেঞ্জ ইন এক্স টা আমার approaches 0 বা 0-র কাছাকাছি হবে তখন আমরা dy by dx ব্যবহার করে থাকি। In the subsequent discussion we will use both of these notations, just বইতে যেটা লেখা ছিল সেটা। Using these two notations we may define the derivative of a given function y is a function of x as follows। সো আমরা লিমিট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করি dy by dx ফাংশন অফ, এটা কি ফাংশন অফ x আছে তাহলে একবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে, হ্যাঁ, f prime x is identical with limit of del y by del x as x del x tends to 0। এই পর্যন্ত কি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু বলো। নাই? ঠিক আছে, তাহলে একটা এক্সারসাইজ, এই এক্সারসাইজ যদি না করো, মনে করো এই এক্সারসাইজের উপরে তোমাদের 5 মার্কস ডিপেন্ড করছে, জাস্ট একটা এক্সারসাইজের উপরে। আজকে যে এক্সারসাইজ গুলো দিব সবগুলোর উপরে 5 মার্কস, দ্যাট মিন্স একটা ক্লাস টেস্টের ইকুয়াল ভ্যালু।
নোট হিয়ার। আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার। আই রিপিট, আজকে যে এক্সারসাইজ দিব সেই এক্সারসাইজের উপরে তোমাদের 5 মার্কস থাকবে, অর্থাৎ একটা ক্লাস টেস্টের ভ্যালু, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তোমরা নিতে পারো। এবং আজকে হচ্ছে 21 তারিখ, তোমরা এই বৃহস্পতিবারের ভিতরে আমাকে সবাই মেইল করবা, এক্সারসাইজ গুলো কমপ্লিট করবা এবং ছোট ছোট করে লিখবা, ঠিক আছে? খাতায় ছোট করে লিখবা, লিখে সেটা ছবি তুলবা, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলবা, করে আমাকে মেইল করবা। আমি যে মেইল অ্যাড্রেস আমার জানো, এই মেইল অ্যাড্রেসে না, আমি তোমাদেরকে আলাদা একটা মেইল অ্যাড্রেস প্রোভাইড করব, বা আমি জানিয়ে দিব তখন যে আমাকে কোন মেইল অ্যাড্রেসে দিবা। তোমরা সবাই আমাকে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার মেইল করবা, ঠিক আছে? এবং এটা তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে থাকবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে, তোমরা কেউ একজন করবা, করে বাকি সবাই মিলে সেটা থেকে করে ফেলবা। অ্যাসাইনমেন্ট আসলে এভাবে হয় না, ঠিক আছে? যেভাবেই হোক, সেটা আমি জানি না তোমরা কে কাকে দিবা কে না দিবা, এটা তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি আমার অ্যাসাইনমেন্ট চাই। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে কি করতে হবে? সিআর ভালোভাবে বুঝে নাও। 15-20 পৃষ্ঠায় কিন্তু যাওয়া যাবে না, 5 পৃষ্ঠার ভিতরে কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ ওই অনলাইন আমার সব ওইভাবে দেখার সময় থাকবে না। আর প্রতিটা জাস্ট আমি করে ফেললাম এ করলাম তা না, প্রতিটা প্রথম যে পেজ আমাকে মানে ছবিতে দিবা, সেই পারলে পিডিএফ করে দিবা। যাদের ল্যাপটপ আছে তারা ছবি তুলবা, ছবিটা ওয়ার্ডে ইনক্লুড করবা, ইনসার্ট পিকচারে গিয়ে ওয়ার্ডে প্রতিটা পিকচার ইনক্লুড করবা, ইনক্লুড করে সেটাকে সেভ অ্যাসে গিয়ে পিডিএফ ফাইল করবা, পিডিএফ ফাইল করে আমাকে সেন্ড করবা, ঠিক আছে? যাদের কম্পিউটার আছে। আর যাদের কম্পিউটার নাই, যারা মোবাইলে ছবি তুলবা, বাট প্রথম যে পৃষ্ঠাটা থাকবে তোমার অ্যাসাইনমেন্টের, প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে তোমার নাম, তোমার রোল, এটুকু মেনশন করলেই হবে, ঠিক আছে? নাম এবং রোল, আর অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট কথাটা উল্লেখ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তোমার নাম, তোমার রোল, এই তিনটা জিনিস অবশ্যই উপরে স্পষ্ট অক্ষরে থাকতে হবে, বিশেষ করে রোল। রোল যেন কোনোভাবে ভুল না হয়, অনেকে মনে রোল ভুলে গেছে। এই ফুল ডিজিট মনে আছে রোলের? স্যার ভুলে গেছি। 122054 মনে আছে। যাই হোক, সেটা তোমরা ডিসকাস করে নিবা বা অন্য কোনো মাধ্যমে জোগাড় করবা, নিজের রোল যে ভুলে যায় তার স্টুডেন্ট থাকার প্রয়োজন নাই। ওকে, ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট বা ফার্স্ট এক্সারসাইজ হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? এই করে দেওয়া A4 আছে। পেজে লিখবো? A4 পেজে? সেটা তোমাদের ব্যাপার, তোমরা খাতায় লিখবা, A4 পেজে লিখতে হবে এমন কোনো বিষয় না, জাস্ট ছবিটা ক্লিয়ার আসতে হবে। আচ্ছা। তোমাদের নিজেদের মোবাইলে যদি ছবি ক্লিয়ার না আসে, অন্য কারো কাছ থেকে মোবাইল একটু শেয়ার করবা, যে 4-5টা পিক্সেল হবে তো, বেশি না। এটা তোমার 1-2 পৃষ্ঠার ভিতরে হয়ে যাবে এই এক্সারসাইজটা। পরে যেটা দিব সেটা আরো 2 পৃষ্ঠা, মোট 4 পৃষ্ঠা মতো আসতে পারে। চেষ্টা করবা খুব অল্প পৃষ্ঠার ভিতরে রাখতে, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আমরা দেখো, ইভেন আর ইমেইল করবা সবাই নিজের আইডি থেকে। যাদের ইমেল আইডি নাই তারা ইমেল আইডি খুলে নিবে। আমার মনে হয় তোমাদের সবার ইমেল আইডি আছে, যেহেতু তোমরা জুম ব্যবহার করছো, সো ইমেল আইডি না থাকলে তোমরা জুম অ্যাকাউন্ট থাকার কথা না, ঠিক আছে? এক্সারসাইজ 6.2 ফ্রম চিয়াং, এটা কি করে দেওয়া আছে নাকি বইতে? দাঁড়াও, মনে করে নাই। না, এটা করে দেওয়া নাই, ঠিক আছে? এখানে করা আছে নাকি? না, এখানেও করা নাই, আমি কাটে দিছি। ওকে, এটা তোমরা বই থেকে দেখবা, এটা 6.2 হিসেবে আছে, বইতে তোমরা পাবা না এটা সলিউশন, এটা সলিউশন করা নাই, তোমাদের নিজেদের করতে হবে। হ্যাঁ, এর জন্য বলছি অ্যাসাইনমেন্ট, ঠিক আছে? y = 4x² + 9, find the difference quotient as a function of x and del x। অর্থাৎ আমরা এখানে আগে x কি বলছিলাম, যে x নট, ইনিশিয়াল ভ্যালুকে আমরা x নট বলছিলাম, এখন আমরা সরাসরি x ই বলতে যাচ্ছি। সো ফার্স্ট ফাংশন অ্যাকচুয়ালি এটাই থাকবে, আর সেকেন্ড ফাংশন কি হবে? del x টা কি হবে? এটা করবা x এর জায়গায় x মাইনাস, সরি del x ইকুয়াল টু কি হবে? এই x প্লাস del x, x এর জায়গায় x প্লাস del x হবে। যাই হোক, তোমরা এটা করবা, আমি আর বলবো না। তারপর ডেরিভেটিভ করবা, আর ডেরিভেটিভ করে একবার ডিফারেনশিয়েট করে সেখানে x এর ভ্যালু 3 বসাবা, আর একবার ডিফারেনশিয়েট করে সেই ডিফারেনশিয়েটের উপরে একটা ভ্যালু 4 বসাবা।
তোমরা বই থেকে করবা, হেল্প নিবা। আর এখানে তো করে দেওয়া আছে একটা, কোথায় যে একটা করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা নেক্সট কনসেপ্টে চলে যাচ্ছি, কনসেপ্ট অফ লিমিট। The derivative del y by del x has been, sorry এখানে del না t, the derivative dy by dx has been defined as the limit of the difference quotient dy by dx as del x tends to 0. আমরা এর আগে একবার বলেছি এই বিষয়টা। If we adopt the shorthand symbol, look here, attentive please. আমরা বলছি দেখো del y by del x, এখানে x del x যখন 0 এর কাছাকাছি চলে যায় তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি dy by dx এটা মিন করি। সো এখন আমরা কিছুটা মডিফিকেশন করতে চাচ্ছি এবং সেই মডিফিকেশনটা কি আমরা শর্ট হ্যান্ডে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, দেখো del y by del x এটাকে আমরা একটা এক্সপ্রেশন, রাইট? সেই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা জাস্ট কিউ লিখছি। দেখো এই যে এখানে কিউ আছে, দেখছো, কিউ আইডেন্টিক্যাল টু del y by del x, অর্থাৎ আমরা এই এক্সপ্রেশনটার পরিবর্তে এখন থেকে জাস্ট কিউ ব্যবহার করব। ওকে, ফর সিম্পলিসিটি আমরা শুধুমাত্র কিউ ব্যবহার করব, del y by del x এর পরিবর্তে অনলি কিউ, বলা হচ্ছে কিউ ফর কোশেন্ট। যেহেতু একটা ভাগ ফর্মে আছে না del y by del x, আমরা বলছি কিউ ফর কোশেন্ট, সো আমরা কিউ দিয়ে ইন্ডিকেট করছি। আর যে চেঞ্জ ইন x টা ছিল, লুক হিয়ার, যে চেঞ্জ ইন x টা ছিল সেটাকে আমরা বলছি ভি, অনলি ভি, ভি ফর ভ্যারিয়েশন অফ দা ভ্যালু অফ x। চেঞ্জ আর ভ্যারিয়েশন সিনোনিমাস, চেঞ্জ ইন x দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েশন অফ দা ভ্যালু অফ x, এটাকে আমরা কি করছি, ভি দ্বারা ইন্ডিকেট করছি। মনে রাখবা আমরা del y by del x কে ইন্ডিকেট করছি কিউ দ্বারা, আর শুধুমাত্র del x কে ইন্ডিকেট করছি ভি দ্বারা। তাহলে আমার আগের যে ইকুয়েশনটা ছিল, এই যে এই ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনের d by dy x কে আমরা যেভাবে ডিফাইন করেছিলাম, এখন আমরা দেখো সেভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করছি। d by dx, dy by dx, limit of y as del x tends to 0, আগের মতোই আছে, শুধুমাত্র আমরা del y by del x এই রেকর্ড হচ্ছে তো? ওকে, খেয়াল করো, আমরা দেখো শুধুমাত্র del y by del x কে রিপ্লেস করছি কি দ্বারা, কিউ দ্বারা, আর del x কে রিপ্লেস করছি কি, ভি দ্বারা। বুঝতে পেরেছো? In জি, view স্যার। of the fact that the derivative concept relies heavily on the notion of limit, it is imperative that we get a clear idea about the notion. Okay, আমরা এখন লিমিট অ্যাকচুয়ালি কি সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। তোমরা একটু খেয়াল করবা, বিশেষ করে যাদের এই বিষয়টা আগে থেকে একেবারেই কনসেপ্ট নাই বা আইডিয়া নাই, তারা একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো। The concept of limit is concerned with the question what value does one variable, say q, that is del y by del x, approach as another variable, say v, approaches as a specific value, say 0. অর্থাৎ আমরা সেটা মিন করতে যাচ্ছি যে ভ্যারিয়েশন অফ x যদি 0 এর কাছাকাছি যায় তাহলে আমার কোশেন্টটা কি হবে, অর্থাৎ চেঞ্জ অফ y ডিউ টু চেঞ্জ ইন x টা কি হবে, সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এই লিমিটের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি। In order for this question to make sense, q must of course be a function of v. আমরা বলতে যাচ্ছি q অবশ্যই কি হতে হবে, ভ্যারিয়েশন অফ x এর একটা ফাংশন হতে হবে। সে q is a function of v, g means কিন্তু ফাংশন। হ্যাঁ, আমরা এর আগে f দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি বলে আমরা এখানে g দিয়ে ইন্ডিকেট করছি, h দিয়ে ইন্ডিকেশন থাকতে পারে। Our immediate interest is in finding the limit of q as v tends to 0. সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি এখানে আমাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে বা ইন্টেনশনটা হচ্ছে ফাইন্ডিং দ্য লিমিট অফ কিউ অ্যাজ ভি বা ভ্যারিয়েশন অফ এক্স টেন্ডস টু 0।
but we may just as easily explore the more general case of b tends to n. Actually n টা কি, n টাকে আমরা বলতে যাচ্ছি যে n is a finite real number that is the domain of exogenous variable. Domain and range মনে আছে? এই জাহিদ সরকারের মাংসের ছবি দিয়ে রাখছে না কি জন্য, এটা কোনো কথা? হ্যাঁ, ও কি মাংস খাচ্ছে বসে বসে সেটা ছবি দিচ্ছে? ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ বলতে পারবা এনিওয়ান? এই তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ না? জি স্যার শুনি। কে কে শুনতে পাচ্ছ না বলো? সবাই শুনতে পাচ্ছ? জি জি স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। তাহলে আমি যে প্রশ্ন করছি ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ কেউ বলছো না কেন? স্যার মনে করতেছিলাম, হুম, স্যার ভুলে গেছিলাম তো, মনে করতেছিলাম। মনে পড়েছে? স্যার হরিজোনাল স্যার এককে ডোমেনটা বলে হচ্ছে, স্যার। হ্যাঁ রুমি বলো। স্যার ডোমেনটা হচ্ছে when independent variables all possible values can be taken in a function, this is called domain. আর হচ্ছে রেঞ্জটা হচ্ছে যখন ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের অল পসিবল ভ্যালুসটা টেকেন ইন এ ফাংশন হয় তখন দিস ইজ কল্ড রেঞ্জ। ওকে, থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান? এই এত সময় তোমরা ইচ্ছা করলে পাশাপাশি বই ঠই বের করে দেখে বলে দিতে পারো, এত সময় পাচ্ছ তাও বলতে পারছো না, ভুলে গেছো ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ ভুলে গেছো? আচ্ছা রুমি অ্যানসার করেছে, তোমরা কি ওর কথা বুঝতে পেরেছো? হুম, বলতে পারবো স্যার। এখন বলতে পারবা? তো তখন কি হয়েছিল? না স্যার, এতক্ষণ দেখছিলাম যে কেউ বলে কিনা। এটা কোনো কথা না, আমি তো যখন অ্যানসার যখন আস্ক করেছি তখনই বলতে হতো। ওকে বলো। আচ্ছা স্যার, ডোমেন হচ্ছে স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের অল পসিবল ভ্যালুস, রাইট। আর রেঞ্জ হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সেই ভ্যালুগুলো যেগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্টের ভ্যারিয়েবলের জন্য যে ভ্যালুগুলো পাবো, ওটার জন্য যে ভ্যালুগুলো আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলে পাবো ওটা হচ্ছে রেঞ্জ। All possible values that can be found from substituting independent variables, right? জি স্যার। Okay, thank you. So domain হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সমস্ত ভ্যালুগুলো যেগুলো বসানো যেতে পারে। আর রেঞ্জটা হচ্ছে ওই সকল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ওই সকল ভ্যালু বসানোর কারণে আমরা যে সকল ভ্যালু পাবো, রাইট? সো এটা সিম্পল বিষয়, তোমরা মনে করতে পারছো না। আবার একজন তো বললো, রুমি তো বেশ ভালো অ্যানসার করছে দেখছি, এর আগেও এক্সারসাইজ গুলো সব করেছে, সে আমাদেরকে রিপোর্ট করলো, প্লাস সে একটা অ্যানসারও ঠিক মতো দিচ্ছে। আর তোমরা বাকিদের এই অবস্থা কেন? আমি তো আসলে খুব ফেড আপ হয়ে যাচ্ছি, তোমাদের জন্য এত পরিশ্রম করছি, কালকে রাত 1:35-এর সময় আমি নোট কমপ্লিট করছি লেকচার। এত তো কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। আমি যে লেখাগুলো লিখছি এগুলো কিন্তু বইতে ছিল, বইতে ছিল। তোমাদের জন্য টাইপ করে জাস্ট খুব ক্লিয়ার ফরম্যাটে নিয়ে আসা, কারণ বইতে এত ক্লিয়ার নাই। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে পিডিএফ গুলো পাই সেটা এত ক্লিয়ার না, আবার এতটা বড়ও থাকবে না, তোমাদের দেখতে কষ্ট হবে, তোমাদেরকে বুঝতে কষ্ট হবে, তাই তোমাদের জন্য আমি এতটা ক্লিয়ার ফরম্যাটে নিয়ে আসি। বাট তোমরা যদি একটু টাইম না দাও, আমি যদি 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা টাইম দেই তোমাদের একটা লেকচার পেছনে, তোমরা কেন 2 ঘন্টা টাইম দিবা না বলো? তোমরা সবাই ভিডিও অন করো, কারো যদি পর্দার সমস্যা না থাকে তাহলে ভিডিও অন করো, পর্দাগত সমস্যা থাকলে ভিডিও অফ রাখতে পারো, তাছাড়া ভিডিও অন করো। ক্লাসেই তো নাই, যাক বোঝা যাচ্ছে তোমরা ম্যাক্সিমাম ক্লাসেই নাই। এই যে মেহেদি হাসান মনে হচ্ছে বাইরে বসে ক্লাস করছে নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে। আফটার অল যাক তোমরা ক্লাসে আছো, ঠিক আছে অফ রাখতে পারো। আমি দেখতে চাইলাম যে তোমরা আসলে ক্লাসে আছো কিনা, মানে কথাই বলছে না কেউ। অফ রাখতে পারো, নো প্রবলেম, ভিডিও অন রাখতে হবে না, ঠিক আছে? আসলে একটু মনোযোগী হতে হবে। আমার কথা হচ্ছে আমি যদি টাইম দেই
তো তোমরা টাইম দিবা না কেন? তোমাদেরকে টাইম দিতে হবে না? তোমাদেরকে টাইম দিতে হবে না, টাইম দিলে তোমরা ইয়ে করবা কিভাবে, প্রিপারেশন নিবা কিভাবে? আজ হোক কাল হোক ফাইনাল এক্সাম তো হবেই। জি স্যার। আচ্ছা, ফরম্যাট চেঞ্জ করছি, বৃহস্পতিবার ইমেল না, আজকেই তোমরা, আজকে থেকে, আজকে হচ্ছে তোমার 21 তারিখ, 22, 23, 24, 25, 21 তারিখ, তাই না? কালকে যারা এই আজকের অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিব, এক্সারসাইজ যেটা দিব, কালকে যারা দিবে তারা 5 মার্কস পাবে, যারা পরশুদিন দিবে তারা 4 মার্কস পাবে, যারা তারপরের দিন দিবে তারা 3 মার্কস পাবে, তারপরের দিন দিলে 2 মার্কস, তারপরের দিন দিলে 0, কারণ 2 এর নিচে যা দিবা সেটাই হচ্ছে ফেল। আমার কথা ক্লিয়ার? সো যারা ফুল মার্কস পেতে চাও আজকে এক্সারসাইজ করে কালকে আমাকে ইমেল করবে আমার এক্সিস্টিং ইমেল আইডি তে। আমার ইমেল আইডি তোমাদের জানা আছে, না হলে আমি পোস্ট করে দিব। ওকে, আমি এই কন্টেন্ট দেওয়ার সময় পোস্ট করে দিব ইমেল আইডি। সো বুঝতে পারছো, আগামী কালকে ভিতর যদি তুমি আমাকে ফিডব্যাক দাও তাহলে 5 মার্কস, আদারওয়াইজ ইওর মার্ক উইল ডিক্রিজ ডে বাই ডে। ক্লিয়ার? জি স্যার। এই সিআর কই? সিআর বুঝতে পারছে? সিআর আবার পোস্ট জি করবে। স্যার বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তাইলেই হবে, সিআর বুঝলেই হবে, তোমরা গ্রুপে ডিসকাস করতে পারবা। আচ্ছা দেখছো, এখন ভুলে গেছি কোথায় ছিলাম, তোমাদের উপর রাগ হয়ে গেছে। আচ্ছা আমরা মনে হয় এখানে ছিলাম, ইন অর্ডার টু, আচ্ছা in order for this question to make sense, q must of course be a function of v, say q is a function of v, right? অর্থাৎ আমাদের এখানে q that কি ছিল, যে চেঞ্জ ইন y due to change in x is a function of variation of x. Our immediate interest is in finding the limit of q as variation of x tends to 0, but we may just as easily explore in more general case v tends to n, that is এটা আমরা বলছি variation of x, variation x টা কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। সো আমার এটা n টা অ্যাকচুয়ালি আমরা মিন করছি হচ্ছে কি ডোমেইন, হ্যাঁ n টা অ্যাকচুয়ালি আমরা মিন করছি ডোমেইন একটা ইয়ে। সো n একটা ফিনাইট রিয়েল নাম্বার হবে, ডোমেইন বলতে অ্যাকচুয়ালি আমার ফাইনাল যে নাম্বারটা সেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে n, হ্যাঁ এখানে সরাসরি কিন্তু ডোমেইন না, আমি আবার রিপিট করছি, এটা সরাসরি ডোমেইন না, অ্যাকচুয়ালি আমরা ওটা মিন করতে যাচ্ছি যে এখানে ভ্যারিয়েশন অফ x, এটা তো ডিফারেন্ট ভ্যালু নিতে পারে, বিভিন্ন ভ্যালু নিতে পারে। সো ফাইনালি যে ভ্যালুটা আসবে সেটাকে আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি মিন করতে যাচ্ছি n, where n is any finite real number, then limit of q as v approaches 0 will be merely a special case of limit of q v tends to n, where n is equal to 0, that is এখানে ফাইনাল এলিমেন্ট হচ্ছে 0, অর্থাৎ v কি করবে 0 এর কাছাকাছি চলে যাবে বা approaches to 0. In the course of discussion we shall actually also consider, তোমরা একটু মিউট রাখো, we shall actually also consider the limit of q as v approaches plus infinity or as v approaches minus infinity. Actually যখন ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে, প্লাস ইনফিনিটি তো মাইনাস ইনফিনিটি, এটাও কেউ লিমিট বের করা যায়, বাট অনেকে এটা কিন্তু আবার দ্বিমত আছে, হ্যাঁ যে আমি যদি ইনফিনিটির দিকে যাই তাহলে আমার লিমিট যে ওয়ার্ড অর্থাৎ সীমা বা আমার যে কন্ডিশন, ঠিক আছে, এটা তো আর থাকলো না। সো এটা অনেকে ইগনোর করে। সো আমরা সিম্পল বিষয় যাচ্ছি যে v tends to n or 0. The variable v can approach the number n either from values greater than n or from values less than n. If as v tends to n from the left side from values less than n, q approaches a finite number l. খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে v tends to n from the left side, that is from values less than n, অর্থাৎ n যে ভ্যালুটা হবে, ফর এক্সাম্পল আমাদের যদি 0 হয়, n is equal to যদি 0 হয় তাহলে 0 চাই তো কম, বলা হচ্ছে from values less than n, মানে n equal to যদি 0 হয় তাহলে 0 চাই তো কম হলে কি হবে বলো তো, মাইনাস এলিমেন্ট হবে, যে -1 তাই না, তারপরে -0.5, মানে মাইনাস একটা এলিমেন্ট হবে। q approaches a finite number l,
যদি আমার এখানে দেখো ভি যদি এন এর দিকে টেন্ডস করে তাহলে কি হবে কিউ অ্যাপ্রোচেস এ ফিনাইট নাম্বার এল, কিউ এর একটা ফিনাইট নাম্বার পাওয়া যাবে বা একটা লাস্টে একটা ফাইনাল একটা নাম্বার পাওয়া যাবে, সেটাকে আমরা ইন্ডিকেট করছি এল দ্বারা। উই কল দ্য লেফট সাইড লিমিট অফ কিউ, অর্থাৎ আমরা এই এন এর লেস দ্যান এন ব্যবহার করে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি লেফট সাইড লিমিট অফ কিউ। On the other hand, if L is the number that Q tends to as n, V tends to n from the right side from values greater than n, অর্থাৎ একটা ভ্যালু হবে n এর চাইতে কম, একটা ভ্যালু হবে n এর চাইতে বেশি। We call L the right side limit of Q. So আমরা দুইটা লিমিট পাবো, একটা হচ্ছে লেফট সাইড লিমিট, একটা হচ্ছে রাইট সাইড লিমিট। The left side and right side limits may or may not be equal. Left side limits আর right side limits may not be equal. যদি equal হয় তখন আমরা বলবো যে অ্যাকচুয়ালি আমরা লিমিট পাচ্ছি। The left side limit of Q is symbolized by, look here, limit of Q as V tends to n to the power minus, এখানে মাইনাস সাইনটা মিন করছে যে ভ্যালুস লেস দ্যান n, ঠিক আছে, ভ্যালুস লেস দ্যান n। And the right side limit written as limit of Q as V tends to n plus, that is এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আছে, ছোট্ট করে দেখো, আমি এটা কালার করে দিয়েছি আসলে জাস্ট একটু হাইলাইট করার জন্য, বোঝার জন্য। সো এই গ্রিন কালারের এখানে যে লিমিটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখো n এর 10 টু দি পাওয়ার একটা এ আছে, প্লাস আছে, আর এখানে একটা মাইনাস আছে। সো আমরা মাইনাসটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতে যাচ্ছি লেফট সাইড লিমিট, আর প্লাসটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতে যাচ্ছি রাইট সাইড লিমিট, অর্থাৎ n এর যে ভ্যালুটা হবে সেটা চাইতে একটু বড়, আর মাইনাস মিন্স n এর যে ভ্যালুটা হবে সেটা ভ্যালুটা হবে n এর চাইতে ছোট। When and only when the two limits have a common finite value, say L, we consider limit of Q to exist and write it as limit V tends to n Q equal to L. Limit of Q as V approaches to n equal to L. Note that L must be a finite number. খেয়াল করো, আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে the left hand right hand limit may or may not be equal, অর্থাৎ আমাদের দুইটা লিমিট ইকুয়াল না হতে পারে। যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে লিমিট আমরা এই ফাংশনটা পাচ্ছি না, যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা এই ফাংশনটা লিমিট পাচ্ছি। If we have the situation of limit V tends to n, Q is equal to infinity, we shall consider Q to possess no limit, because আমি আগে বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি যদি ইনফিনিটি দিয়ে টেন্ডস করে, হ্যাঁ, তখন আমরা বলতে পারি না যে অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো লিমিট আছে, সেটা এখানে লেখা আছে। সো কনভার্ট অফ এক্সপ্রেসিং দ্য ফ্যাক্ট, আচ্ছা এটা আমি যত সময় যা বলেছি এত সময় এটাই গ্রাফিক্যাল ইলাস্ট্রেশন, এটা একটু বুঝতে কঠিন হতে পারে, হ্যাঁ, তারপরেও আমি তোমাদেরকে দেখানোর ট্রাই করছি। আচ্ছা একটু বইটা ওপেন করি। দেখো এখানে চারটা ফিগার আছে, এ বি সি ডি, চারটা ফিগার আছে। সো ফার্স্ট ফিগার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রতিটা ফিগারেরই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস মেজার করছে কিউ আর হরিজন্টাল অ্যাক্সিস মেজার করছে ভি, অর্থাৎ ভি এর পরিবর্তন আর কিউ এর লিমিট ফাইন্ডেশন। সো আমরা দেখছি যে দেখো এখানে দুই ভি এর যে ভ্যালুটা সেটা আমরা কি বলেছি যে টেন্ডস টু এন, টেন্ডস টু n। এখানে এখন আমরা যদি দেখি যে ভি এর ভ্যালুটা টেন্ডস কি করছে, টেন্ডস টু ফ্রম, দেখো এখানে ভি এর ভ্যালুটা আমরা যখন বলছি যে আইদার সাইড থেকে n এর দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ এই পাশ থেকে n এর দিকে যাচ্ছে, এই পাশ থেকে n এর দিকে যাচ্ছে। সো এরকম যদি হয়, আমার ভি যদি n এর দিকে যায়, আমরা দেখো এখানে ফাংশনটা যেটা আছে এখানে n এর দিকে যাচ্ছে, এইখানেও n এর দিকে যাচ্ছে, তাহলে আমার এলটা কি হচ্ছে, এলটাও এখানে আমার দেখো দুইটা আমার এখানে ভিটা যখন n এর দিকে যাচ্ছে, এই পাশ থেকে n এর দিকে, এই পাশ থেকে n এর দিকে, তখন আমার এলটা কি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে
পাচ্ছি, অর্থাৎ আমরা লেফট সাইড যে লিমিট এবং রাইট সাইড যে লিমিট সেটা আমার একই বিন্দুতে কোইনসাইড করছে, অর্থাৎ মিলে যাচ্ছে। সো আমি আগে বলেছি আমার যদি লেফট সাইড লিমিট আর যদি রাইট সাইড লিমিট যদি আমার সিনোনিমাস হয় তাহলে আমরা কি পাই, সেই ফাংশনটার একটা লিমিট পাই। ঠিক আছে, সো আমার ফিগার 1 এ আমরা লিমিট খুব ইজিলি পাচ্ছি। সেকেন্ড ফিগারে যদি দেখি, আসলে এটা আমাদের স্মুথ না, এটা টার্নিং পয়েন্ট আছে, তাই না? আমার ফাংশনটা এদিকে যাচ্ছে আবার পরবর্তীতে আবার এদিকে চলে আসছে। এটা আসলে এটা আমার টার্নিং ফাংশন হয়ে যাচ্ছে। তারপরও আমরা কি করছি, এখানে কিন্তু লিমিট পাচ্ছি। কারণ দেখো আমরা যখন দেখছি যে আমার এখানে ভি এখানে আমার এন এর দিকে যাচ্ছে, তখন আমার ভি যদি এন এর দিকে যাচ্ছে তাহলে আমার কিও এল এর দিকে আসছে, এবং লেফট সাইড লিমিট এবং রাইট সাইড লিমিট আমার একই বিন্দুতে কোইনসাইড করছে, অর্থাৎ এই বিন্দুতে কোইনসাইড করছে, এবং আমি এই ফাংশনটার একটা লিমিট পাচ্ছি। বাট যদি আমি সি ফিগারের দিকে খেয়াল করি, ফিগার 1 এর সি তে যদি খেয়াল করি, এখানে দেখো আমরা দুইটা লিমিট পাচ্ছি, তাই না? আমরা ভি আমার এন এর দিকে যাচ্ছে, ভি দেখো এন এর দিকে গেছে, কিন্তু এন একটাই আছে, তাই না? কিন্তু আমার কি হচ্ছে, লিমিট হয়ে যাচ্ছে দুইটা, অর্থাৎ লেফট সাইড লিমিট আর রাইট সাইড লিমিট আমার দুই জায়গায় অবস্থান করছে। অর্থাৎ আমার লেফট সাইড লিমিট আর রাইট সাইড লিমিট কিন্তু একই জায়গায় কোইনসাইড করছে না আগের মতো, আগের ফিগারগুলোর মতো। সো এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় স্টেপ ফাংশন। স্টেপ ফাংশন, এটার লিমিট আমার এক জায়গায় মিলছে না। সো দেখো এখানে লেখা আছে যে figure 1c shows what is known as step function. In this case, as v tends to n, the left side limit q is L1 but the right side limit is L2, a different number. Hence q does not have a limit as v tends to n. সো বলা হচ্ছে যে যেহেতু আমার দুইটা লিমিট কোইনসাইড করছে না, সো এটাকে আমরা বলতে পারি যে q এর ফাংশন এখানে লিমিট নাই। আর সেকেন্ড লাস্ট ফাংশনটা যদি আমরা খেয়াল করি বা লাস্ট গ্রাফটা যদি খেয়াল করি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেখতে পাই, এই ফাংশনটা কি হাইপারবোলিক না, বা হাইপারবোলার মতো। যে দেখো আমার ভি টেন্ডস টু এন এর দিকে যাচ্ছে, তখন আমার কি হচ্ছে, দেখো আমার একটা লিমিট চলে যাচ্ছে এইদিকে আর একটা লিমিট চলে যাচ্ছে এইদিকে, আমি কোনো লিমিটই পাচ্ছি না, তাই না? কোনো লিমিটই আমি এই ফাংশন থেকে পাচ্ছি না, দুইটার লিমিটই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা যদি এটা খেয়াল করি যে রাইট সাইড লিমিটের কথা, তাহলে রাইট সাইড লিমিট আমরা যদি এটা দেখি যে আপওয়ার্ড যে স্লোপিং যে এটা কার্ভটা আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ইনফিনিটির দিকে চলে যাচ্ছে। এটা আমার প্লাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাচ্ছে, এটা মাইনাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাচ্ছে। বাট মাইনাস ইনফিনিটির দিকে যেতে গিয়ে, আচ্ছা মাইনাস, আচ্ছা সরি, আমরা প্লাস এখানে দেখো আমাদের যে ইনফিনিটির যে ভ্যালুটা আছে, আমরা এইখানে যদি আমাদের এখানে যদি টেন্ডস টু এম বলি, যে এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটু দেখে নেই, এন ঠিক আছে, ওকে খেয়াল করো আমরা এখানে দুইটা লিমিট সেট করতে যাচ্ছি, যে একটা প্লাস ইনফিনিটি একটা মাইনাস ইনফিনিটি। সো আমরা এখানে যদি এইটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি প্লাস ইনফিনিটি মিন করতে যাচ্ছে, যে আমাদের প্লাসের দিকে যাচ্ছে, এটা আমরা বলছি মাইনাসের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সো এটা দেখো আমাদের যদি এই এম এর দিকে যাই, আমরা একটা নির্দিষ্ট ধরে নেই যে এম এর নতুন নাম্বার, আমরা এর আগে দেখছিলাম যে এল একটা ডিফিনাইট নাম্বার আসছিল, বাট সে ডিফিনাইট নাম্বার আসছে না, কিন্তু এম যে নাম্বারটা আসছে সেটা আমাদের কি করছে, এই এন এর দিকে যাচ্ছে, বা ভি টেন্ডস টু এন, দেন আমরা একটা ইনফিনিটি একটা লিমিট পাচ্ছি, যেটা কিন্তু এন এর কাছাকাছি যায় বা কিছুটা কোইনসাইড করে। অ্যাকচুয়ালি আমরা আগে যেমন লিমিট পাচ্ছিলাম যে দুইটা ভ্যালু একেবারে সিনোনিমাস হবে বা আইডেন্টিক্যাল হবে, সেই ধরনের লিমিট আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটির কেসের ক্ষেত্রে আসে না। বা এই ধরনের যে ফিগারগুলো আছে, যেটা আমরা দেখি যে হাইপারবোলিক, অর্থাৎ কোন আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি হাইপারবোলিকটা কি, যেমন তোমরা যদি রেল লাইনটা দেখে থাকো তাহলে দেখবা দুইটা সমান্তরাল হয়, কোথাও কিন্তু ছেদ করে না।
তো এখানে অ্যাকচুয়ালি ওই ধরনের বিষয়টা আসছে যে আমার একটা পাশ দিয়ে যাবে, অ্যাপ্রোচ করবে, কিন্তু কখনো আমার এই যে n এর সাথে কোইনসাইড করবে না, বা n এর যে ফাংশনটা আছে এই বরাবর কোইনসাইড করবে না। সো আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি লিমিট পেতে হয় তাহলে লেফট সাইড লিমিট আর রাইট সাইড লিমিট দুইটাই সিনোনিমাস হতে হবে বা আইডেন্টিক্যাল হতে হবে, দেন আমরা কিউ এর লিমিট পাবো। লাস্ট যে আমাদের পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে ইভালুয়েশন অফ এ লিমিট। লিমিটের ইভালুয়েশন আমরা কি করব, কিভাবে করব? Let us now illustrate the algebraic evaluation of a limit of a given function q is a function of v. আগের ফাংশনটা আমরা লিখেছি, সো এখন আমরা বলতে চাচ্ছি যে q is a function of 2 plus v square. q is equal to 2 plus v square. এখন আমাদের এখানে ভ্যারিয়েশনটা আছে v. Find limit of q as v tends to 0. To take the left side limit, we substitute the negative series of the values -1, that is -1 0 চাইতো ছোট, -1/10, -1/100 etc. এই ফাংশন গুলা মানে এই যে ভ্যালু গুলো আছে -1 যদি আমি এখানে বসাই তাহলে q এর একটা ভ্যালু পাচ্ছি, কিন্তু আমরা বলছি কি যে v tends to 0, ঠিক আছে, v tends to 0. সো আমরা যদি 1/100 বসাই, -1/100 বসাই, v এর জায়গায় -1/100 বসাই, তাহলে আমার ভ্যালু কত আসবে ক্যালকুলেট করো। খাতা কলম আছে? শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। ক্যালকুলেট করো। জি স্যার শুনতেছি। আমিও ক্যালকুলেটর অন করে ক্যালকুলেট করে ফেলি। স্যার 2 প্লাস ভি স্কয়ার, ভি স্কয়ারের জায়গায় 100 বসাবো। তোমরা v স্কয়ারের জায়গায় -1/100 বসাবা। -1/100। কত আসে? এই এত সময় লাগে নাকি? 1.999, ঠিক আছে, 1.999 আসে, তখন কিউ এর ভ্যালুটা আসে 1.999। তার মানে কি অলমোস্ট কিন্তু 2। আমরা 1.9999 এভাবে যদি আসে তাহলে আমরা কি লিখি? 2 লিখি না? 5 এর উপরে দশমিকের পরে 5 এর উপরে গেলে আগের সংখ্যার সাথে একটা যোগ করে দেই না? সো সেভাবে বলছি যে আমরা দেখো ভি এর ভ্যালু যদি আমরা এখানে -1/100 বসাই তাহলে আমার এখানে যে ভ্যালুটা কত আসবে? সরি, ভুল বলেছি মনে হয়, 2.00001 আসবে, তাই আসে না? জি জি স্যার। স্যার এটাই আছে 2.0001। 1 দ্যাট মিন্স 2 এর পরে দশমিক, তারপরে 3টা 0, তারপরে যে 1। সো আমরা এটা বলতে পারি যে টেন্ডস টু 2, মানে অলমোস্ট 2, তাই না? জি স্যার। In that order for v and find that 2 plus v square will decrease steadily and approaches 2 because v square will gradually approaches 0. আমরা দেখছি যে v square যদি আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি -1 বসাই তাহলে আমার কত আসে? 3 আসে। 3 আসে, কিন্তু আমরা বলছি কি v tends to কি হতে হবে? 0 হতে হবে, তাই না? মানে 0-র খুবই কাছাকাছি যেতে হবে, মানে একেবারে কাছাকাছি। সো আমরা সেটা দেখি কি যে -1/100, এটাই কিন্তু 0-র কাছাকাছি, তাই না? এটাই 0-র কাছাকাছি। সো আমরা -1/100 বড় না -1 বড়? স্যার -1 বড়। -1 বড়, রাইট। সো এটা হচ্ছে ছোট, সো আমরা 0-র কাছাকাছি যেতে চাচ্ছি। Next, for the right side limit, we substitute the series of positive values 1, 1/10, 1/100 in that order for v and find the same limit as before. So এখানে অ্যাকচুয়ালি আসবে ওই যে আমি যেটা করেছিলাম তোমার, এখানেও দেখো 2.1 ওইটাই আসবে মনে হয়, 2.00001 এটা মনে হয় আসবে, যেহেতু আমার এখানে স্কয়ার যেহেতু আছে, সো যাই বসাই না কেন প্লাস হয়ে যাবে, 2.0001 আসবে, ঠিক আছে?
সো আমরা বলছি যে ফর ভি, এটা আমরা ভি বসালাম এবং দ্য সেম লিমিট অ্যাজ বিফোর, এবং আমরা আগের মতোই লিমিটটা পেয়েছি। তোমরা ভেরিফাই করো, দুইটা রেজাল্ট ভেরিফাই করো, একবার -1/100 বসাও, একবার +1/100 বসাও, দেখো 2.0001 এই রেজাল্টটা আসবে। সো আমরা ভি এর ভ্যালুটা অ্যাপ্রোচেস 0, খেয়াল করবা এইখানে টেন্ডস টু 0, টেন্ডস টু যদি 1 হয় তাহলে 1 এর কাছাকাছি ভ্যালু নিতে হবে, প্লাস যদি নেই তাহলে 1.001, যদি মাইনাস লিমিট নেই তাহলে 0.9999 এভাবে নিতে হবে, ঠিক আছে? সো আমরা যে লিমিটের যে বিষয়টা দেখছি, ইন অ্যাজ মাচ অ্যাজ দ্য টু লিমিটস আর আইডেন্টিক্যাল, যে তোমার দুইটা লিমিটের যে ভ্যালুটা আসছে সেটা আসছে 2, we consider the limit of q to exist and write limit of q as v approaches to 0, limit of q is equal to 2। এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। রেসপন্স খুব কম। সবার কি খবর বলো? না বুঝতে পারলে কিন্তু তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারবে না, এক্সারসাইজ করতে পারবে না। কি সবাই বুঝছো? জি স্যার। একজনই বললে হবে না। স্যার আবার একটু বুঝাই দিলে ভালো। আরেকবার বুঝে দিলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এভাবে বলবা, কোনো সমস্যা নাই। এই আমার নেক্সট ক্লাসের টাইম হয়ে যাচ্ছে, বেশি সময় নিতে পারবো না আর। আচ্ছা খেয়াল করো, আমরা বলছি যে ভি, আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করব, এই কিউ এর ভ্যালু বের করব, তাই না? আমরা সব বাদ দেই, মানে কোনো ভ্যারিয়েশন সব বাদ। দুইটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, এখানে আমার এটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ঠিক আছে? এখন আমি এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ভ্যারিয়েবল আছে সেটা একটা লিমিট বসাতে চাচ্ছি, বা সেটার যে ডোমেইন আছে সেটা একটা লিমিট বসাতে চাচ্ছি। সেটা কি হবে, বা এটার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কত বসাতে হবে সেটা ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে এই লিমিট দ্বারা। যে লিমিট অফ ভি টেন্ডস টু 0, অর্থাৎ এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ভ্যারিয়েবল আমরা বলছি বা এক্সোজেনাস ভ্যারিয়েবল, এটার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি 0 এর কাছাকাছি যেতে হবে। কিন্তু লিমিটের ফাংশনে আমরা কি দেখি, অ্যাকচুয়ালি দুইটা লিমিট বের করতে হয়। আমরা যদি কিউ এর ভ্যালুটা লিমিট পেতে চাই তাহলে আমাকে দুই পাশ থেকে দেখতে হবে, একটা হচ্ছে মাইনাস সাইডে আর একটা হচ্ছে প্লাস সাইডে। সো আমি 0 এর কাছাকাছি যদি মাইনাস কোন একটা ভ্যালু নিতে চাই, সেটা আমার কি এই -1 বসাতে হবে, -1/10 বসাতে হবে, -1/100 বসাতে হবে। -1/100 মিনস কত? -0.0001। দশমিকের পরে 3টা 0 আসবে, তাই না? দশমিকের পরে কয়টা 0 আসবে? দুইটা আসে না? 3টা 0 স্যার, 3টা 0 স্যার। 3টা আসবে না একটা আসবে? 3টা 0 আসবে। 3টা হবে। তোমরা আজকে সবাই ভাগ শিখবা, ঠিক আছে? পাশে গিয়ে আবার সব ভাগ শিখবা। এটা যদি তোমরা ইয়ে করো তাহলে কয়টা 0 আসবে বলো? স্যার একটা 0 আসবে। দশমিকের পরে একটা 0 আসবে, ঠিক আছে? 0.01 হবে। সেটাকে যদি আমরা স্কয়ার করি তখন 3টা 0 আসবে। যাই হোক, আমরা এভাবে মাইনাস, আচ্ছা 0 এর কাছাকাছি মাইনাস একটা ভ্যালু বসাবো, এমন একটা মাইনাস ভ্যালু বসাবো যেটা 0 এর কাছাকাছি, আরেকটা ভ্যালু বসাবো প্লাস ভ্যালু যেটা 0 এর কাছাকাছি। সো 0 এর কাছাকাছি প্লাস ভ্যালু কোনটা হবে আমার? এই যে এটা 1/100। 1/100 যদি আমি এখানে দেই তাহলে আমার কত আসে? একই প্লাস ভ্যালু আসবে 0.01, ঠিক আছে? সেটা কি 0 এর কাছাকাছি না? 0 এর কাছাকাছি। তোমরা 1000 দিয়েও ভাগ করতে পারো, ঠিক আছে? তখন সংখ্যাগুলো বেশি বড় হয়ে যাবে, তো অত প্রয়োজন নাই। 100 দিয়ে ভাগ করলে দেখো 0.01 হয়ে যাচ্ছে, মানে 0 এর কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে। সো সেটাকে যদি আমি 2 এর সাথে প্লাস করি তাহলে আমার কত আসে? দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে। খেয়াল করো, এখানে -1/100 হলেও এটাকে যখন আমি স্কয়ার করব, এই টার্মটাকে যখন আমি স্কয়ার করব তখন কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে এটা তো প্লাস ভ্যালুই আছে। সো আমার এটা 2.0001 রেজাল্ট আসে। তোমরা এত সময় ক্যালকুলেশন করে ফেলার কথা যারা বুঝোনি, বুঝতে পেরেছো?
জি স্যার। জি স্যার। তো একটা হচ্ছে মাইনাস সাইড, একটা হচ্ছে প্লাস সাইড, দুই দিকে বসিয়ে আমি পরে কিউ এর যে যদি আমার কিউ এর ভ্যালুটা দুই পাশ থেকে একই রকম রেজাল্ট আসে তখন আমরা বলছি যে সেটাই হচ্ছে যে আমার যে রেজাল্ট আমার আসবে সেটা আমরা বলছি লিমিট অফ কিউ। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট একটা एग्जांपल দেখার চেষ্টা করি। given q is equal to 1 minus b square by 1 minus v, find limit of q as v tends to 1. এর আগে আমরা কি বলেছিলাম v tends to 0, এখন আমরা বলছি v tends to 1, অর্থাৎ 1 এর কাছাকাছি ভ্যালু। 1 এর কাছাকাছি ভ্যালু, একটা মাইনাস সাইডে একটা প্লাস সাইডে। সো মাইনাস সাইডে যদি চিন্তা করি তাহলে কাছাকাছি ভ্যালু কত হবে? এখানে হবে 0.9999 এরকম, আর যদি প্লাসের চিন্তা করি তাহলে কত হবে 1.0001 এই ধরনের একটা ভ্যালু আসবে। সো বলা হচ্ছে এখানে n equal to 1 is not the domain of the function। খেয়াল করো এখানে আমরা বলছি v tends to 1 not is equal to 1। যদি 1 v যদি 1 এর ইকুয়াল টু হয় তাহলে কি হবে 1 minus 1 0 হয়ে যাবে, সামথিং বাই 0, তখন এটা কোনো মিনিং দাঁড়াবে না, তাই না? সো আমরা আসলে এখানে 0 যাতে না হয় সেজন্য কি করছি tends to 1 but not 1, right? If it is equal to 1 then our denominator will be 0, something by 0, no result. So one way out of this difficulty is to try to transform the given ratio to a form in which v will not appear in the denominator, since v tends to 1 implies that v is not equal to 1। আমি এত সময় যেটা বলেছিলাম আর কি। সো আমরা দেখো এটাকে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি, a minus b a স্কয়ার minus b স্কয়ার যে সূত্র আছে সেটা তোমরা অ্যাপ্লাই করো, তাহলে কি a plus b into a minus b, তাহলে আমার এখানে থাকে হচ্ছে 1 plus v into 1 minus v by 1 minus b, 1 minus b 1 minus b কেটে যায়, থাকে আমার 1 plus v। মনে আছে তো সূত্র? এই ক্লাস 6 7 এর সূত্র বলে গেলে জি এবার স্যার, মার মনে খাবো। আছে। টিচার মনে আছে। ঠিক আছে, এবার পানিশমেন্ট অন্যরকম হতো যদি বলতে ভুলাইছি। In this expression for q, there is no longer a denominator with v. In যেহেতু দেখো আমার এখানে ডিনোমিনেটর নাই, জাস্ট 1 plus b একটা সিঙ্গেল এক্সপ্রেশনে আছে, linear expression. Since 1 plus b tends to 1 as b tends to 1 from either side, we may conclude that limit of q again equal to 2 as b approaches 1। খেয়াল করো তোমরা যদি এখানে v এখানে 1 plus v আছে, সরি এখানে 1 plus, আচ্ছা আমি নোট করি, আচ্ছা এভাবে পড়ায় তো টাইম নাই আসলে। আমরা যদি v এর ভ্যালু যদি মাইনাস সাইড থেকে চিন্তা করি যে মাইনাস 1 এর কাছাকাছি মাইনাস সাইড লিমিট, তাহলে 0.999999 মানে 1, তাহলে আমরা 1 এর সাথে 0.9999 যদি যোগ করি তাহলে 1.9999 অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাপ্রোচেস 2 হয়ে যায়। প্লাস আমরা যদি এখানে আবার প্লাস সাইডে নিয়ে যাই তাহলে হবে কি 1.00001 এই ধরনের একটা ভ্যালু। সো 1 plus 1.00001 means approximately 2। দেখো বলা হচ্ছে যে approximately 2 tends to 2, ঠিক আছে? 1 plus b tends to 2 as v tends to 1 from either side, we may conclude that limit of q is equal to 2। তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে হয়তো আরো বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো এখানে আমাদের নেক্সট একটা দেখো আমাদের এক্সারসাইজ আছে 6.4 চিয়াং এর বই থেকে। সো এটা তোমরা হোম টাস্ক, এটা আর আগেরটা, ঠিক আছে? এটাই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 5 মার্কস এর। আগে সবকিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন বলে দিয়েছি, এখন আর রিপিট করব না। সো আফটার কমপ্লিশন অফ টুডেজ ক্লাস উই হ্যাভ টট অন দ্য ফলোইং টপিকস: rate of change and the derivative, the difference quotient, basic ideas on the derivative, the concept of limit, left side limit and right side limit, evaluation of a limit। এবার বলো কার কোনো সমস্যা আছে কিনা? না না স্যার। স্যার। সমস্যা নাই তো? স্যার